सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कार है सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जिंदगी ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 7:40 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 22 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 2022, शुक्रवार की शाम है। 7 सौन नानकशाही संमत 554 ਨੂੰ शाम की सवा के ਟਿਵਾਣਾ लाइव प्रोग्राम के नाल मैं परमिंदर सिंह ਟਿਵਾਣਾ आप सब सज्जनों का पटियाला स्टूडियो तो स्वागत करदा। राजनीतिक चर्चा के वास्ते एडवोकेट सुरिंदर सिंह अपने नाल जुड़ते हैं ते तुसी अपने इन्हां प्रोग्रामां नूं अपनी वैबसाइट tivanaradio.com के जरिए लाइव सुन सकते हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्रॉयड ऐप्स के लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो। ਟਿਵਾਣਾ रेडियो का फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा, लाइक करो, बैल आइकन दबाओ। इस तो इलावा अपनी वैबसाइट tivanaradio.com ते पंजाबी खबरां भी पढ़ सकते हो ते अपने आईफोन ते एंड्रॉयड ऐप्स ने उन्हां दे लिंक इंस्टॉल कर सकते हो ते जे इस प्रोग्राम का यूट्यूब का लिंक अपने WhatsApp नंबर ते मंगवाउणा तां अपने WhatsApp ग्रुप दे विच शामिल हो सकते हो। अपना WhatsApp ग्रुप नंबर है 9876309655 9876309655 9876309655 अपना WhatsApp ग्रुप नंबर है। उस ग्रुप दे विच भी तुसी शामिल हो सकते हो। ते अज 22 जुलाई सन 2022 शुक्रवार की शाम आप सब सज्जनों का स्वागत। मूसेवाला कांड दे विच मुकाबले के दौरान मारे गए कथित गैंगस्टर रूपा जगरूप ते मन्नू कुस्सा का संस्कार कर दिता गया। इस केस दे विच लोड़ींदे इन्हां दहशतगर्दां दे मामले दे विच फोरेंसिक जांच भी सामने आई है, जिस दे विचों पता लग्या कि उत्थे सिर्फ यही नहीं कि कुछ होर लोग भी इन्हां दे नाल रहिंदे सन। उस जगह की फोरेंसिक जांच हुई है जिस तो कई सारे तत्थ सामने आए ने। ते उधर जथेदार कार्यकारी श्री हरप्रीत सिंह होरां ने केजरीवाल नूं निशाने ते लिया। सिख कौम दे जथेदार, अकाल तख्त दे जथेदार अकाल। इस मुतलक पंथक राजनीति दे विच ये कोई पहली बारी नहीं ते ना ही आखिरी बारी है जिस तरह ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने अज कुछ निशाने साधे ने केजरीवाल सरकार ते बंदी सिंघां दे मुद्दे ते जां होर मुद्दिआं नूं लैके। ये कुदरती है कि जदों भाईवाली सियासी तौर ते किसी पार्टी नाल हुंदी है जां नहीं हुंदी, उस मुताबक ही पंथ दे जथेदारां दे बयान ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਚਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ। चलो अच्छी गल है, चढ़दी कला बख्शे वाहिगुरू। ते इस दौरान मूसेवाला एनकाउंटर के मामले च कुछ तत्थ सामने आए ने, फोरेंसिक जांच ने कुछ जानकारियां ने जड़ियां सांझियां कीतियां ने ते इस संबंधी मूसेवाला दे पिता जां उन्हां दे दोस्तां वल्लों गैंगस्टरां दी पछाण होण दी पुष्टि भी हुई सी। ये चर्चावां भी चलियां ते मूसेवाला दे दोस्त गुरविंदर सिंह ते गुरप्रीत सिंह उसे वक्त गड्डी दे विच मौजूद सन जदों मूसेवाला ते अटैक होया। इन्हां दोनां ने इन्हां मृतक गैंगस्टरां दी शनाख्त कीती है ते जिस संबंधी लाशां दा पोस्टमार्टम होया ते उस तो बाद अज संस्कार भी होया। इस दे विच पुलिस वालों मारे गए इन्हां गैंगस्टरां दे वारसां नूं लिआंदा गया। गैंगस्टर रूपा दे पिता बलजिंदर सिंह ते पिंड दे सरपंच अवतार सिंह बिल्ला आदि लोग शामिल सन ते मन्नू कुस्सा दे वारस भी पुजे ने ते इस दौरान इन्हां लाशां दा संस्कार भी होया ते तकड़े पुलिस पहरे दे अधीन इन्हां दा संस्कार कीता गया। परिवारक मैंबर शामिल होए ने जगरूप रूपे दे संस्कार दे वक्त भी ते इस दौरान अटारी दे विच ये मारे गए सन पकना पिंड दे लागे ते इस दौरान इन्हां दा संस्कार कीता गया। जिस दौरान मनप्रीत मन्नू दी जिहड़ी लाश है मोगा जिले दे पिंड कुस्सा पुजी है
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਏਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ KPS ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ PL ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਖੱਬੇ ਡਿੱਗੀ ਸੱਜੇ ਡਿੱਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜੇ ਮਸਾਲਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਫਲ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ NGO ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੁੱਸਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੇਸਰੀ ਪਟਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰੋਪਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1% ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕੀ 20-50 ਬੰਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਗੁੜ ਕਿਉਂ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਐਡੇ ਹਨੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਤਮ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਲਵਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਦੂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਚਾਰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਗੈਰ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਧਰ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਖਾਣ, ਬਗੈਰ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਬਣੇ ਫਿਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਐਡੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ 5 ਨਹੀਂ 5:30 ਨਹੀਂ 6 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ 6 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ? ਦਿਨ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਚਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਕਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਠੋਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲੋਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜੀਭ ਨਿਕਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾ ਪਰਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਛਲਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ? ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੂਰਮਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖੋਗੇ ਤੇ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛਲਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਣ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਪੀੜ ਝੱਲੀ, ਕੇਸ ਝੱਲੇ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਲਾਹਨਤੀ ਐਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸਲੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਰਫਲ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੀ ਪੁੱਠੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਢਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਕਨਸੀਵ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰ ਹਾਸੇ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, 75 ਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਣੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਐਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਖੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਉਹ ਪੱਖ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਡਰੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰੀ? ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 5:30 ਵਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਚੌਂਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਕਿੱਟ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਪਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆ ਵੜਿਆ ਢੱਠਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੋੜ ਕੇ?
ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇੜ ਤੇ ਪੋਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਫਿਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਸਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਪਰੀ ਫੇਅਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6 ਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਘੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ ਪਰ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ 'ਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਫੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਜਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇਲਮਾਂ 'ਚ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਵਿਫਤਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਦਿਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੋਂ ਨਸੂਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਪਰ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੋਕ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਉਲਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲਾ ਚੱਕਣਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੂਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਭਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 50 ਤੋਂ 70-60% ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੰਨੂ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਂਟਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਂਟਾ ਠੋਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਲਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂ? ਪੈਂਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ? ਪੈਂਟੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪੈਂਟੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ 47 ਚੁੱਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਆਕਾ ਬਣਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਤੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਕਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਦਿਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਪੈਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥੱਲੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਲੱਜ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਗਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਰੂਪਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗਏ ਆ। ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਚੱਲਦੇ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਸੋਰਸ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ, ਕੀ ਕੁਛ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 6 ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ, ਚਾਹੇ 5 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 5:30 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ। ਹੁਣ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ SGPC ਵੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8:30 ਪੌਣੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚੇ SGPC ਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉੜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਏ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਖੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, SDO ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਏਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰਿਆ ਪਾਪੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 3600 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿਓ 100-200, ਕੋਈ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਕਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖਾ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਅਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਪਿਆ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਓਦਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਟ, ਮਈਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਓ ਕਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ। ਧਰਮਵੀਰ ਗੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਊ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਗਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ,
पुलिस का काम पुलिस जाने, पर उन्होंने जिहड़ी गल कही कि दोआं दे मार नाल मेरे पुत ने वापस नहीं आउणा, पर पुलिस कार्रवाई नूं जायज़ नजायज़ ठहराउणा शायद उस तों गुरेज करन दी जरूरत सी। पर गल इह है कि भाई पुलिस कैश कर जाती है, इस तरह के वरतारे नूं सरकार पोलीटिकल पार्टियां कैश करदियां ने। जी सुरेंद्र, वेलकम वीर, कंटिन्यू प्लीज। इंसीडेंट होया सी, एक रेप केस सीगा, नाबालग लड़की ना उत्तर प्रदेश च भी कीता गया सीगा। तमिलनाडु वाले दा भी रौला पिया सी बाद दे विच कि वो सही नहीं सी जेड़े मारे सी शायद। नहीं वो ते मैं बाद च आउणा। जिस लड़की दा रात नूं मेरा ख्याल 1:30-2 बजे के आस-पास ਉਹਦਾ संस्कार किया गया सी, पर ਉਹਦੀ वीडियो बन गई सी, दूर तो किसी ने वीडियो बना ली सी, ते फिर सरकार की बड़ी किरकिरी हुई ते उस परिवार दा ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਟਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜਿਆ, ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਅੰਗੇਜਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅੰਗੇਜਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਜੂਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਖੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮੈਂਟ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੁਕਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪੇ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਸਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਾਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਠੋਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਜੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਰੱਗ 'ਚ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਦਾਇਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਐਫਯੂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਟਾਂ ਹੀ ਸਵਾਈ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਹਨਤੀ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਲਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਢਣਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸੰਜਮ ਸਲੀਕੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਵਰਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਲੰਘੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਸੋ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਸਨੇ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਨਤਾ ਐਡੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਘਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ,
ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੋਟ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ 18 ਚ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਉਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵਾਰ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਟਾ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪੈਂਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਲੂਜ ਪੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨੇਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੇਸ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਜ ਪੋਲ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਲੂਜ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਫਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ 1992 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ DSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ DIG ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਲਝਣ। ਜਿਆਦਾ ਸਹੀ ਉਲਝੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਉਲਝਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ SSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਕਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ SP ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਵਾਟ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ।
ਤੇ 5-7 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਭੋਗ ਕਿੱਦਾਂ? ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ SSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, SSP ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ DSP ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ SP ਸੀ ਉਹ SSP ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ SP ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ DSP ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿਡਰਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਚੀਂਕਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, DIG ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਟੰਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਜੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਕਾਮੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਬਈ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫੜਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ SGPC ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5-7 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰਹਿ ਜਾਂ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਟਨ ਮਾ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜ ਪਰ ਲਾਏ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚਰ ਬਰੋਕਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ। 84 ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਜੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀ ਟੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅਸਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਵਾਗਤ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ 24 ਨੰਬਰ, ਸਵਾਗਤ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟਵਾਣਾ ਗਿਆ ਚੈਨਲ ਜੀ? ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੇਡੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼, ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੁੱਸਾ ਜਾਂ ਰੂਪਾ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 164 ਜਾਂ 61 ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਬਚੇਗਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਏਡੇ ਵੀ ਅਣਭੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਮੌਤ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ, 1 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਬਣਨੇ ਸੀ? ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ 164 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 161 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਤਫਾਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀਜੇ ਪਤਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ DSP ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾ ਆ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਮਨ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੜ ਲਿਓ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ 8 ਲੋਕ ਸੀ, 7 ਲੋਕ ਸੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਰੁੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਬੰਦੇ ਆਏਗੇ ਭਾਜੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਚੁਕੋਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਰ ਇਹ ਦੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੋਧੀ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵੇਚਤੀ ਆ, 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਦੋਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁਕੋਤੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਪੈਲੀ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਦੋਧੀ ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਠਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ NRI ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ NRI ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ NRI ਨੇ। ਅੱਛਾ, NRI ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਲਈ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ NRI ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ? ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਹੈਗਾ NRI ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੀਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦੇ, ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਡ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇਦਾਰ ਰਚਿਆ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 147 ਏਦਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਗਲੀ 147 ਠੀਕ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 4-5 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੁਮਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਨੈਣ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਟਕਾ ਤੇ ਉਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਟ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਖੋਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚ ਢੜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਗਿੱਠ ਉੱਬੜਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਉੱਬੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
ਜਦੋਂ ਵੜਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਆ ਫਿਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤਾ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੱਲ ਬਚਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਬੰਬਲਾਂ ਰਿੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਬੰਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜੋਗਾ ਜਾਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡੜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿੱਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੱਖ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ 6407 ਨੰਬਰ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। 6407 ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਣਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਵੀਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਜੜਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਦਾਇਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਿਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਾਟੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗਰਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਇਨਪੁਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਖਣਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। 16 ਥਾਂ ਤੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ।
इस लोकेशन ते फ्री कॉफी ईमेल फैक्स करने की सुविधा ते ट्रक पार्किंग फ्री है। नाल ट्रकों का समान समरी खरीद सकते हो। दूजी लोकेशन इन्हां दी कैलीफोर्निया च है। लॉस्टल ट्रैवल सेंटर 1414 लोमा स्ट्रीट लॉस्टल एग्जिट 278 ते। इस लोकेशन ते चाह शावर लांडरी ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग फ्री है। नाल लिकर शॉप है, फ्री नहीं है, सदुपयोग करो। बलवीर सिंह समानपुर होरां दा फ्यूल कंपनियों का कारोबार है। इन्हां दी डेल्टा फ्यूल कंपनी ते मोबाइल एक्शन मैराथन फ्यूल कंपनियों तो गैस स्टेशनों वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हो। कोई डील बनानी है बलवीर सिंह समानपुर होरां दे भरा हरजाप सिंह का नंबर नोट कर लो 425 232 84 13 425232 8413 नंबर हरजाप सिंह होरां दा। सानू सपोर्ट किया गोल्डन की एक्सप्रैस LLC पेंसिल्वेनिया वाले ने, जिन्होंने ऑनर ऑपरेटरों की जरूरत है, जिन्हों को अपने रीफर होण। इन्हां कोल कंपनी के डायरैक्ट रीफर की लोड़ ने। जॉनस्टन लोड ने लरीडो टैक्सस तो जॉनस्टन पेंसिल्वेनिया दे ते लरीडो टैक्सस तो लवीनिया मिशिगन दे कंपनी के डायरैक्ट लोड ने। तुसी साइन अप कर दो, तुहाडी सहूलत वास्ते लोड का समा सैट कर दिंदे ने, तुहाडा दिहाड़ी जोता बचदा है। ते इस तो बाद तुसी जिहड़ा शिपर टू शिपर ट्रांसफर लोड ने इन्हां दे ते रीफर लैंड च भी इमदाद तुहानूं करदे ने। इस दौरान जिहड़ा किराया भाड़ा वो बहुत अच्छा है, 10% कमीशन चार्ज करते हैं ते तुहाडी रीफर लैंड च भी इमदाद करते हैं। लोड का तापमान रीफर का 33 तो 54 डिग्री दरम्यान होंदा है ते रीफर जिहड़े फ्रोजन लोड ने वो बहुत घट ने, जिस करके तुहाडे रीफर की खपत है जिहड़ी डीजल की वो घटदी है। प्रगट सिंह बैदवान MD ने, उन्हां दा ऑफिस नंबर है 484 320 6700 4843206700 सैल फोन 302 563 0080 302 563 0080 सैल फोन है प्रगट सिंह बैदवान का। goldenkiaccess.com ते ईमेल है goldenkiaccess@gmail.com। इसे परिवार चों ने डॉक्टर जसप्रीत सिंह मावी ते जिहड़े डैलस टैक्सस दे विच रील एस्टेट का कारोबार करते हैं। डैलस सेंट्रल अफोर्डेबल एरिया दे विच 3 तो 5 लाख डॉलर का तुहानूं वधिया घर मिल सकता है। जो वीर क्रॉस कंट्री ट्रैकिंग बिजनेस दे विच ने, उन्हां लई इह इलाका वधिया रहायशगाह साबित हो सकता है। ते जिस तरह इत्थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ने ते तुहाडी लोन लैंड च भी इमदाद करते हैं। तुसीं संपर्क करना है डॉक्टर जसप्रीत सिंह मावी होरां दा मोबाइल नंबर 972 363 3700 972 363 3700 इन्हां दा सैल फोन है। जसप्रीत सिंह मावी होरां दा। स्वागत जी, वेलकम। 18 नंबर जी कुलदीप सिंह मोगा तो। सत श्री अकाल भाई जी। जी सत श्री अकाल वीर जी। आपको सर मैं ना चलो तुहानूं एक सवाल पूछना चाहूंगा भी ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 40 ਮੁਕਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸੀ। नहीं वो चमकौर दी गढ़ी दी शहीदी दा नहीं मैनू ध्यान सुरिंदर जी नूं पुछ लेना। 40 नहीं सी पर 40 मुक्ते तां भाई महा सिंह होरी ही ने खदराणे दी ढाब जिहड़ा मुक्तसर साहिब दे विच 40 ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ नहीं मैं चेक कर लांगा, इदां नहीं मैं कह सकदा, पर 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਮਨਾਰ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਸੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਕਿਉਂ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰਬਲ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ 253 266 6924। ਸੈਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 2532666924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 206 354 4060 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93-307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 304 7500 6613047500 ਤੇ ਜੈਕ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 885 8858 661 885 8858। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਿਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 98764 82555। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ पुलिस द्वारा आरोपियों का एनकाउंटर करने के कुछ के पकड़े जाने की खुशी में मेरा ऑटो चंडीगढ़ में 2 दिन सिद्धू मूसेवाले मेरा दोस्त था, अनिल कुमार ऑटो ड्राइवर चंडीगढ़। 2 दिन ਦੀ ਜਾਨੀ ਮੁਫਤ ਡਰਾਈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਰੱਪੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ? ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੁੱਖੇ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਜੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ? ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ, ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਯੰਗ ਤੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਬੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਇਲੀਗਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਲੀਗਲ। ਇਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਲਕਿ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾਤਾ। ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਉਹ ਦੱਬਤਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੈਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰੇਜ ਤੇ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਆ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ 15 ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ 15 ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਲੀਨਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜਿਆ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਨ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਢੋ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਫੈਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜੋ ਥਪੜੈਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਛਾਪਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 5-7 ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਹਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਬਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ
ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਫਟਰ 50 ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, 84 ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NDTV ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮਰ, ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਝੱਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਏ ਤੌਬਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਰਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਕਾਣ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੀਫਰ ਹੋਣ। ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੇਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ। 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ। ਨੰਬਰ 484 320 6700 ਆਫਿਸ ਦਾ। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ 302 563 0080। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ goldenKeyExpress.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈ goldenKeyExpress@gmail.com।
ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਤੋਂ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 972 363 3700 9723633700। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, 2-3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬਾਈ, ਕਰੋ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਫਿਰ ਲਈਏ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਗਡੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਗਡੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੋਲੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ 50 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਰਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਦੋਤੇ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਗਰ ਕੋਰ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕੌਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ SGPC ਇੱਕ ਬੜਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਦਬਕਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭੇਜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਗਏ? SGPC ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹੀ SGPC ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਸਮਾਂ? ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ SGPC ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ RSS ਬਾਰੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਇਨ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਹੀ ਪਾਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਚਲਾਓ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਸੁੱਖਾ ਸਰੀਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੀਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਵੈਸੇ, ਹਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ, ਤੇ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ 10। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਿਹਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ CBI ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਓ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਅੜਿੱਕਾ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਦੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਆ ਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ VK ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮੇ ਆਉਣਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਣੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 40 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਗ ਫਲਾਨੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਆਊਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂਟੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਕੋਲੇ ਗੋਡੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਘੇਰ ਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਲਿਸਟ ਲਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਹੈਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 20-25 ਜਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ 'ਚ ਬੀਬਾ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਤਾਂ ਡੋਲੂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਦ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ VC ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ VC ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਡੋਲੂ ਭਰਾ ਕੇ ਮੀਟ ਦਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਡੋਲੂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡੋਲੂ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੀਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਪਰਸਨਲੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਜਰੇ ਰਜੇ ਬਾਹਲੇ ਢਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜੂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ PGI ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਨਾ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੈਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਉਤਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬੈਠੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ 16 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਰੋ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਵਾਹਵਾ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 50 ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਧਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਅਲੱਗ, ਉਹ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 32 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। 4 ਧੜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 5 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀਆਂ, 32 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓਗੇ? ਅਗਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਵੜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਝਾੜੂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ।
3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, 1 BSP ਦੀ ਤੇ 2 ਸੀਗੀਆਂ BJP ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ 6 ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, 6 ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈਕਾਟ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ 5। ਹੁਣ 3 ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਈ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ BJP 'ਚ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੀ ਆ। ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਮਝਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। 8 ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹੀ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧੇ ਵਾਂਗੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਧਰਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ, ਬੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਮਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਪਾਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਦਾਉ ਜਾਲਿਆ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ ਵੀਰਿਆ, ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੌਬਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਟ ਸਕੇ। ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। BJP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਖਤਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਮਝੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਘਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇੜਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਓਕੇ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੱਚ ਕਰੜ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚਾਪਲੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਝੰਡੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਭਰਾਓ ਡੋਲੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡੋਲੂ ਛੜੇ ਜੇਠ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੋੜ ਦੀ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਮਲੇ ਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਕੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਸੀ। ਡੋਲੂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੋਲੂ ਫੜ ਕੇ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਡੋਲੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੂੰਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪਟੋਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਖਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।